دوستو بہت معذرت ویڈیو لیٹ اپلوڈ کرنے کے لیے اب آپ کو اس چینل پر اس کی ایپیسوڈ ملا کریں گی، اس لیے اس چینل کو جلدی سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ، آپ اچھا ریسپانس دکھاؤ گے تو آپ کو یہ مکمل ناول سننے کو ملے گا۔ چلتے ہیں ناول کی طرف جہاں سے چھوڑا تھا۔ ایئرپورٹ سے نکل کر سریش نے بتایا کہ ہم یہاں سے واپس ہوٹل جا کر اپنے کمروں میں جانے کے بجائے تو لوگوں کو ہوٹل کی حسیناؤں کا جلوہ دکھانے لے کر جاؤں گا، وہاں تم اپنی من پسند کے ساتھ خوب مزے کرنا۔ مگر اس کے لیے سریش نے پلان تیار کر کے اوپر گاڑی روکنے کا کہتے ہوئے کہا کہ میں ہوٹل کا لک کر جہازب سے یہ بہانہ کروں گا کہ فلائٹ 2-3 گھنٹے لیٹ ہو گئی ہے، تو لوگوں کو بھی بات کرواؤں گا، تو بے اس سے یہی بات کہنا کہ ہم ایئرپورٹ پر ہی موجود ہیں اور فلائٹ 3 گھنٹے لیٹ ہو گئی ہے، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سریش نے ہوٹل کا نمبر ملا کر روم نمبر بتا کر بالاجی سے بات کروائی کا کہ چند لمحوں بعد جہازب خان نے کمرے میں پڑے ٹیلی فون کا رسیور اٹھا کر ہیلو کہا۔ سریش نے پلاننگ کے تحت ساری فلم سنا کر ہماری بھی بات کروائی۔ ہم نے بھی سریش کے جھوٹ کا ترجمان کرتے ہوئے جہازب خان کو تسلی دے دی۔ کال بند کر کے ہم کچھ ہی دیر میں واپس ہوٹل پہنچ گئے۔ ہوٹل میں داخل ہو کر دائیں جانب کو چلتے ہوئے تھوڑا آگے گئے تو چھوٹی سی راہداری آ گئی۔ راہداری سے ہم لفٹ کے ذریعے اوپر جا کر آخری فلور پر پہنچ کر لفٹ سے نکل کر بائیں جانب راہداری میں چلتے ہوئے سامنے کاؤنٹر پر کھڑی خوبصورت دوشیزہ کے پاس پہنچ تو سریش اس سے مسکراتے ہوئے ہاتھ ملاتے ہوئے اس کا حال احوال پوچھنے لگ گیا۔ کچھ دیر بعد سریش نے اس سے لڑکیوں کے بارے میں بات کی تو وہ مسکرا کر ہم دونوں کو دیکھ کر بولی کم انصر، یہ کہہ کر وہ کاؤنٹر سے نکل کر راہداری سے ہوتے ہوئے ایک کمرے کے دروازے کے پاس رک کر جیب سے کارڈ نکال کر کارڈ کے ذریعے مخصوص انداز میں دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتے ہوئے بولی کم انصر۔ میں سریش کی جانب دیکھ تو اس نے سر ہلا کر اندر داخل ہونے کا کہا۔ ہم تینوں کمرے میں داخل ہوئے تو آگے کا منظر دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ جسے ہم کمرہ سمجھ رہے تھے وہ کمرہ نہیں بلکہ بڑا ہال تھا، اور اس حال میں کوئی 50 کے لگ بھگ ایک سے بڑھ کر ایک مک و غیر مک دوشیزائیں موجود تھیں، جو اپنے مخصوص لباس میں مختلف جگہوں پر اپنے مخصوص انداز بنائے ہوئے کھڑی تھیں۔ سریش ان لڑکیوں کی طرف دیکھ کر بولا، یہ ہے حسیناؤں کا منڈی، یہاں ایک سے بڑھ کر ایک حسین موجود ہے، جس پر تو دونوں ہاتھ رکھو گے وہی تمہارے بستر کی زینت بن گی۔ ماجو دائیں جانب سے ان حسیناؤں کو دیکھنے لگ گیا، وہ بھی ہمیں دیکھ کر اپنے مخصوص اداؤں سے ہماری توجہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہی تھی، میری نظر جائزہ لے رہی تھی۔ ہر چہرہ اور چہرے سے نیچے لاجواب تھا، مگر وہ کہتے ہیں ناکما دمیں گھس کر گنا پسند نہیں آتا، وہ حساب ہمارا ہو گیا تھا۔ ایک کے بعد دوسری کے بعد تیسری، اسی طرح میری آگ بڑھتا جا رہا تھا۔ اچانک ایک جگہ پر آ کر میری نظر بھر کر رہ گئی اور ساتھ ہی میں چونک بھی گیا۔ گلابی شلوار قمیض میں ملبوس وہ واحد ایسی لڑکی تھی جس نے شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی، باقی سب لڑکیوں نے ایک سے بڑھ کر ایک شفاف قسم کا لباس پہن رکھا تھا۔ اس لڑکی نے دوپٹے کا پلو چہرے پر رکھ کر چہرے کا رخ بھی دیوار کی جانب کر رکھا تھا۔ اس کا لباس دیکھ کر میں چونک گیا تھا اور اس کے چہرے کا رخ دوسری جانب دیکھ کر میری نظریں اس پر ٹھہر گئی تھیں۔ دوپٹے کی آڑ میں چھپے اس چاند کو دیکھنے کے لیے اسے آواز دینے کے بجائے میں خود اس کی جانب بڑھنے لگا۔ جیسے جیسے میرے قدم اس جانب بڑھ رہے تھے مجھے اس کا جسم اور قد کاٹ جانا پہچانا سا لگنا شروع ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وسوسوں کا آمد بھی شروع ہو چکا تھا۔ چند لمحوں بعد یہ سفر طے کر کے جب میں اس کے چہرے کے آگے کی ہوئی پردہ ہٹانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو اس نے میرا ہاتھ پلو تک پہنچنے سے پہلے ہی پھرتی سے جھٹکتے ہوئے جیسے ہی چہرے کے آگے کی ہوئی پردہ ہٹا کر چہرہ میری جانب کیا تو اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی مجھے 40,000 وولٹ کا جھٹکا لگا اور ساتھ ہی 2 قدم پیچھے ہٹتے ہوئے میرے منہ سے نکلا او ماں۔ گاڑی کے موٹی سیاہ آنکھوں سے نکلنے والے آنسوں سے اس کے رخسار تر تھے، شکل و صورت اور لباس سے وہ چڑھدے پنجاب کی جٹ معلوم ہو رہی تھی۔ اس کی عمر 20 سال کے قریب ہونے کے باوجود اس کے بھرے جسم سے وہ 25 سال کی لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے کی معصومیت اور آنسوں سے تر آنکھیں بتا رہی تھیں کہ تو اسے اس مرض کے خلاف زبردستی یہاں رکھا گیا ہے، پھر وہ کس مجبوری کے تحت یہاں تک پہنچی ہے۔ وہ کہیں سے بھی پیشہ ور نہیں لگ رہی تھی۔ وہاں پر جتنی لڑکیاں موجود تھیں وہ ہر لحاظ سے منفرد تھی۔ میں اس سے کچھ کہنے لگا تھا کہ اتنی میں میرے کانوں میں آواز پڑی۔ میں نے گھوم کر پیچھے کی طرف دیکھا۔ جو لڑکی ہمیں یہاں لے کر آئی تھی اس نے مجھے مخاطب کیا تھا۔ میں نے سوالی نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سسکی سے بولا،
वो लड़की मेरी तरफ बढ़ते हुए बोली, सर इस लड़की को छोड़कर अब किसी को भी पसंद कर सकते हैं। मैं चौंक कर बोला, क्यों, इस लड़की को क्या मसला है? वो लड़की बोली, सर ये नई लड़की है, अभी यहाँ के रोल्स से वाकिफ नहीं है, और वैसे भी अभी ये शर्मा रही है, इसलिए आपको खुश नहीं कर पाएगी। आप हमारे खास मेहमान हैं, इसलिए मैं नहीं चाहती कि आपको शिकायत का मौका मिले। इसकी बात से कर मैं इस पंजाबी जट की तरफ देखते हुए बोला, वो सही है, मगर ये शर्मा नहीं रही बल्कि रो रही है कि इसे यहाँ जबरदस्ती लाया गया है। इतनी में सरेश मेरी तरफ बढ़ते हुए बोला, अरे आदित्य शर्मा तो क्यों इस पर अपना टाइम ज़ाय कर रहा है? यहाँ एक से बढ़कर एक हसीन मौजूद है। वैसे भी मुझे तो ये किसी बैकवर्ड इलाका से आई हुई लगती है। छोड़ो इसे, उधर आओ वो देख जापानी हसीनों का गरमट। में सरेश से हाथ छिड़वाते हुए बोला, एक मिनट रुको, मुझे ये लड़की पसंद है। सरेश बोला, जब वो कह रही है कि ये अभी नई है और अभी ट्रेनिंग ले रही है, यहाँ इंजॉय करने आए हो, क्यों इस फजूल किस्म की लड़की के चक्कर में अपना मजा खराब कर रहा है? मैंने कहा, रीत जैसे भी है, मुझे बस ये पसंद है। अगर तो इसे मेरे साथ भेज सकता है तो ठीक, वरना मैं वापस जा रहा हूँ। मेरी बात से कर सरेश कभी मेरी तरफ देखने लगा, कभी पास खड़ी लड़की की तरफ। सरेश को खामोश देखकर मैं नाराजी होकर बाहर की तरफ जाते हुए बोला, ओके, अगर ये मेरे साथ नहीं जाएगी तो मैं बाहर जाकर आप लोगों का वेट करता हूँ। जब आप फ्री हो जाएं तो वापस जाते हुए मुझे अपने साथ ले जाना। सरेश फिर से मेरी तरफ बढ़ते हुए बोला, वो ये बात से नाराज क्यों हो रहा है? अगर तुझे ये पसंद है, इसको तेरे साथ भेज देता हूँ। इसमें नाराज होने की क्या बात है? मगर बाद में मेरे साथ किसी किस्म का गल्ला शको नहीं करना। मैंने कहा, जब मैं इसके बारे में कुछ जानते हुए इसे अपने साथ ले जा रहा हूं तो फिर तो गल्ला किस बात का? जो भी मेरे साथ करेगी मुझे मंजूर होगा, बस मुझे इसके साथ जाना है। सरेश बात खत्म करते हुए बोला, ओके ओके, कॉल डाउन में करता हूं बात। ये कहकर सरेश लड़की की जानिब बढ़ते हुए बोला, मेरे दोस्त को वो लड़की पसंद है, इसलिए इसे मेरे दोस्त के कमरे में भेज दो। सरेश की बात सुनकर वो लड़की बोली, मगर सर, मैनेजर मिस सोजी ने अभी इसकी इजाजत नहीं दी। आप प्लीज मिस सोजी से बात कर लें। सरेश बोला, तो मुझे अच्छी से जानती हो कि इस होटल के मालिक के साथ मेरा क्या रिश्ता है। जब मैं कह रहा हूं तो मुझे इस 2 टके की रुजियन से परमिशन लेने की बात कर रही हो। सरेश एकदम आपे से बाहर हो गया था। सरेश का जा रहा होना अंदाज देखकर लड़की बुरी तरह घबरा गई थी। वो सर झुकाकर बोली, ओके सर, मगर मिस सोजी मुझ पर बरहम हो जाएंगी। उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल देने की धमकी दी है, क्योंकि उन्होंने मुझे सख्त हिदायत दी है कि इस लड़की को अभी किसी कस्टमर के साथ नहीं भेजना। सरेश एकदम गुस्से से धाड़ते हुए बोला, शट अप। कहाँ है मिस सोजी? जल्दी बुलाओ, इससे मैं खुद बात करता हूँ। वो लड़की सर झुकाए, यस सर कहकर दीवार पर लगे फोन की तरफ बढ़ गई। रिसीवर उठाकर उसने कान से लगाकर बटन प्रेस करने के चंद लम्हों के बाद दूसरी जानिब मौजूद मिस सोजी को सारी सूरत-ए-हाल से आगाह करके यस मैडम, ओके मैडम कहकर काल बंद कर दी। काल बंद करके लड़की सरेश की जानिब बढ़ते हुए बोली, सर प्लीज अब 2 मिनट वेट कर लें, सोजी मैडम खुद आ रही है। सरेश मुट्ठियां भेज कर हम कहते हुए मेरी जानिब देखकर बोला, जरा इसको मैं देखता हूं कैसे नहीं भेजती इस लड़की को। इस दौरान मैं लड़की को देखे जा रहा था। हमारी बातों सुनकर वो मजीद रोना शुरू हो गई थी। इसकी कैफियत देखकर मैं मजीद बेचैन हो रहा था कि किस तरह इस लड़की को कमरे में ले जाकर इससे रोने की वजह दरियाफ्त करूं। अगर वो लड़की ना रो रही होती तो पेशावर होती भी तो मैंने इसे पसंद करना था, क्योंकि इसका गोरा चेहरा और मासूमियत मेरे दिल को भा गई थी। मगर अब मुआमला किस और तरफ रुख इख्तियार कर गया था। अभी इस लड़की को सिर्फ एतमाद के तहत अलहदा कमरे में ले जाना चाहता था, ताकि इसको एतमाद में लेकर इससे इसके रोने और उसके यहाँ पहुंचने की वजह मालूम कर सकूं। इतनी में दरवाज़ा खुला और वो मिस सोजी अंदर दाखिल हुई जो हमें रोम छोड़ने आई थी। इसने मुस्करा कर सरेश को हेलो कहा। सरेश से हाथ मिलवाते हुए जब उसने हिंदी में बात शुरू की तो उसके मुंह से हिंदी ज़बान निकलने पर मैं हैरान रह गया। वो मुस्कुराते हुए बोली, सर सरेश सर क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों है? सरेश ने इसे हमारी सूरत-ए-हाल से आगाह करते हुए इस लड़की को मेरे साथ भेजने की बात की तो सोजी मैडम ने मुझे और सरेश को हाल से बाहर आने का कहकर बाहर की तरफ चल पड़ी। बाहर निकलकर मिस सोजी बोली, सरेश सर ये होटल आपका है, हमारी क्या जुर्रत कि हम आपके हुक्म की तामील ना करें, मगर सर ये लड़की 2 दिन कबल पंजाब के शहर चंडीगढ़ से लाई गई है। सिख फैमिली से ताल्लुक़ रखती है
और उसका खावंद इसे 5 लाख में हमें फरोख्त करके गया है। ये जब से आई है रोने का नाटक करे जा रही है, बात बात पर सबसे बदतमीजी कर रही है। यहाँ तो इसको खाना भी जबरदस्ती खिलाया जा रहा है। इसकी बदतमीजी और गालियां को बर्दाश्त कर लेते हैं, मगर जिस कस्टमर ने लाखों रुपए खर्च करने हैं वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसी वजह से कुछ दिनों के लिए कस्टमर्स से दूर रखा जा रहा है कि कहीं किसी कस्टमर के साथ बदतमीजी न करे जिससे हमारा कस्टमर खराब हो जाए। सरेश बोला, अगर ये बात है तो फिर आप लोगों ने इसको यहाँ रखा क्यों है? इसको किसी कोठे पर भिजवा दें, वहां इसे इसकी औकात का पता चलेगा। सोजी मैडम मुस्कुराते हुए, सरेश सर, हमें ऐसी लड़कियों को रारास्त पर लाना अच्छी से आता है। कोई पहली लड़की नहीं है जो ऐसे तंग कर रही हो। ऐसी कई लड़कियां अक्सर हमारे पास आती रहती हैं जो शुरू में बिल्कुल ऐसे तंग करती हैं, मगर 1-2 माह बाद खुद ही हालात के साथ समझौता कर लेती है। फिर भी अब कहते हैं तो मैं इसे आपके दोस्त के साथ कमरे में भिजवा देती हूं, मगर बाद में आप किसी किस्म की शिकायत नहीं करना क्योंकि मैंने आपको सारी सूरत-हाल से पहले ही आगाह कर दिया है। सोजी मैडम की बातें सुनकर मेरे तो जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए कि इतनी शानदार आलीशान होटल में लड़कियों की भीड़ बकरियों की तरह खरीद और फरोख्त भी होती है। मैं ये समझ रहा था कि यहाँ आने वाली लड़कियां अपनी मर्जी से आती हैं, मगर सोजी मैडम की बातों ने मुझे झंझोड़ कर रख दिया था। सोजी मैडम की बातें सुनकर उसने मेरी तरफ सवाली नजरों से देखते हुए कहा, जानिए, बताओ तो क्या चाहते हो? मैंने चौंक कर सरेश की तरफ देखते हुए कंधे उचक्का कर कहा, वो जो पहले चाहता था। मेरा 2 टोक जवाब सुनकर सरेश सोजी मैडम की तरफ देखकर तहक्कुमाना लहजे में बोला, 5 मिनट में इस लड़की को इस सर के कमरे में होना चाहिए और इस सर का रोम भी उनको दुखा दो। सरेश की बात सुनकर सोजी मैडम अदब से सर झुकाकर बोली, ओके सर, कहकर मेरी जानिब देखकर बोली, आइए सर, मैं आपको आपका रोम दुखा देती हूं। ये कहकर वो दाएं जानिब चल पड़ी। सरेश मेरे कंधे पर हाथ रखकर कंधा दबाते हुए बोला, जाओ मेरी जान, अय्याशी करो, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो गई है, अब अगर तुम्हारा नसीब है। मैं मुस्कुरा कर शुक्रिया अदा करके सोजी मैडम के पीछे चल पड़ा। चंद कदमों के फासले पर कमरे के दरवाजे के पास रखकर सोजी मैडम ने जेब से कार्ड निकालकर कार्ड के जरिए दरवाजा खोलकर मुझे अंदर आने का कहा। मैं कमरे में दाखिल हुआ। डबल बेड के साथ सारी सहूलियात कमरे में मुयस्सर थीं। सोजी मैडम बज़ाहिर 30 के करीब दिखाई दे रही थी, मगर इतने बड़े होटल की मैनेजर होने से मैंने अंदाज़ा लगा लिया था कि ये अच्छी खास उम्र की आंटी है। सोजी ने बोतलों की तरफ इशारा करके बोली, सर वो इम्पोर्टेड है। सोजी मैडम ने जब स्प्रे की बोतल उठाकर मुझे इसका तारुफ करवाया तो इस दौरान बोतल को देखकर मेरी नज़र इस बोतल पर टुक गई। सोजी ने जैसे ही बोतल वापस अलमारी में रखी, मैं आगे बढ़कर बोतल को उठाकर इस पर लगे मोनोग्राम और नाम को पढ़कर मैं एक लम्हे में इस ब्रांड को पहचान लिया। ये वो बोतल है जो डॉक्टर मिनाहिल मुझसे मिलने के लिए लाती थी। मैं इसको उलट पलट कर गौर से देख जा रहा था। सोजी मैडम मुस्करा कर बोली, लगता है आप इसे इस्तेमाल करने के बारे में सोच रहे हैं। मैंने मुस्कुराते हुए बोला, सोजी मैडम, मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। मैं अर्जेंट जेंटलमैन हूं, मैं इस ब्रांड को देख रहा था कि ये दुबई का है। सोजी मैडम मुस्करा कर बोली, सॉरी सर, शायद आप अरब लिखाई देखकर इसे दुबई का समझ रहे हैं, मगर आपको बताऊं तो ये दुबई का नहीं बल्कि इंडिया का है। और उसकी एक और ख़ास बात बताऊं आपको, ये पूरी इंडिया में कहीं से भी नहीं मिलेगा सिवाय 5 स्टार होटल के। मैं चौंक कर बोला, क्यों, इसकी क्या वजह है? सोजी मैडम मुस्करा कर बोली, क्योंकि ये एक तो बहुत महंगा है, दूसरा इस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है कि ये ब्रांड लोकल में फरोख्त नहीं कर सकते। मैंने मजीद वजाहत जाने के लिए कहा, सिर्फ होटल में ही इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इसको खरीद कर भी ले जा सकते हैं? सोजी मैडम मुस्कुराते हुए बोली, जी, इस होटल से खरीद भी सकते हैं और यहाँ इस्तेमाल भी कर सकते हैं, मगर जितना महंगा है इसे हाई सोसाइटी के लोग ही खरीद सकते हैं। मैं कहते हुए बोला, कितने महंगा है ये? सोजी मैडम, 1 लाख का। सोजी मैडम की बात सुनकर मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। सोजी मैडम मुझे हैरानगी में मुब्तला देखकर बोली, क्या हुआ मिस्टर? मैंने कहा, ये इतना महंगा? सोजी मैडम मुस्कुराते हुए बोली, लोगों के लिए ये 1 लाख का है, मगर आपके लिए फ्री है। सोजी मैडम से स्प्रे के मुतालिक इन्फॉर्मेशन लेने का मकसद इसकी कीमत जानना नहीं था। असल मकसद डॉक्टर मिनाहिल का ये स्प्रे हासिल करने का जरिया जाना था, और वो मुझे मालूम पड़ गया था कि वो ऐसे ही किसी 5 स्टार होटल में किसी ऑफिस से मिलकर मुफ्त में इतनी बोतलें ले जाती होगी या फिर उसके कोई खास सोर्स होंगे।
خیر میں نے بات مختصر کرتے ہوئے سوزی میڈم کو کہا، پلیز اب جا کر اس لڑکی کو بھیج دیں۔ سوزی میڈم مسکرا کر بولی، یس سر 5 منٹ ویٹ کریں، ابھی اسے بھیج دیتی ہوں، مگر سر ایک ریکویسٹ ہے۔ میں نے کہا، جی فرمائیے۔ سوزی میڈم بولی، سر پلیز اب پیار سے پیش آنا، یہ میری اب سے ریکویسٹ ہے۔ میں نے کہا، اب بے فکر رہیں، کچھ نہیں کرتا۔ جاتے جاتے رک کر بولی، سر ایک بات پوچھ سکتی ہوں؟ میں نے کہا، جی پوچھیے۔ سوزی میڈم بولی، سر اتنی خوبصورت پروفیشنل گرلز کو چھوڑ کر اپنے اس سادہ سی بدتمیز قسم کی لڑکی کو ہی کیوں پسند کیا ہے؟ میں نے کہا، کیونکہ ایسی لڑکیاں میری فیوریٹ ہیں۔ ویسے بھی مجھے خطروں سے کھیلنے کی عادت ہے۔ جو چیز آرام سے حاصل ہو جائے، مجھے ایسی چیزوں میں دلچسپی نہیں ہے۔ میری بات سن کر سوزی میڈم نچلی ہونٹ باہر نکال کر آنکھیں چڑھاتے ہوئے بولی، واؤ گجب خوشی ہوئی اب سے مل کر۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، شکریہ، تو پلیز ذرا جلدی بھیج دیں اسے۔ سوزی میڈم مسکرا کر اوکے سر کہہ کر باہر نکل گئی۔ سریش اور میں جو نے کون سی لڑکیوں کو پسند کیا تھا اس کا مجھے علم نہیں تھا، کیونکہ چنڈی گڑھ سے آئی ہوئی پنجابی جٹ کو دیکھ کر مجھے سکون بھول چکا تھا۔ اس لڑکی میں جو کشش تھی، اس کشش نے ہی اسے میری ضبط میں دیا تھا۔ میں کمرے میں موجود ایک شے کو اٹھا کر دیکھنے لگا۔ اسی دوران میرے کانوں میں کسی لڑکی کے چیخنے چلانے کی آواز پڑی۔ میں نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے جلدی سے ہاتھ میں پکڑی بوتل کو الماری میں رکھ کر دروازے کی جانب بڑھا۔ میں نے ابھی چند قدم ہی اٹھائے تھے کہ اسی دوران 2 ہٹی کٹی اس معصوم لڑکی کو بے دردی سے گھسیٹتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئیں۔ میں تو حیران رہ گیا، جب سے میں ہوٹل میں آیا تھا میں نے ان دیوہیکل عورتوں کو پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ 6 فٹ قد، بھاری بھرکم جسم، روف بہت خوفناک جس کا تعین کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن تھا۔ وہ اس معصوم لڑکی کو بازوؤں سے پکڑ کر بے دردی سے گھسیٹتے ہوئے لا رہی تھی، جبکہ وہ لڑکی اپنی طاقت کے حساب سے ہاتھ پاؤں چلاتی ہوئے ہر ممکن کوشش کر رہی تھی کہ کس طرح وہ ان 2 ہیکل حبشیوں کی گرفت سے خود کو آزاد کروا سکے، مگر وہ ہر لحاظ سے اپنی کاوش میں ناکام ہو رہی تھی۔ میرے دیکھتے دیکھتے دیوہیکل عورتوں نے اس معصوم لڑکی کو اٹھا کر بیڈ پر پھینک دیا اور اپنی عجیب و غریب زبان میں دھمکاتے ہوئے کمرے سے باہر نکلنے لگے۔ وہ لڑکی پھر سے بیڈ سے اتر کر ان کے پیچھے بھاگ کر کمرے سے نکلنے لگی تو ان میں سے ایک عورت نے پھر سے اس کا گلا پکڑ کر اس کے منہ پر تھپڑ مارنا چاہا، مگر میں جو گم سم کھڑا یہ سارا تماشا دیکھ رہا تھا، اسے آگے بڑھ کر بجلی کی سی رفتار سے حبشی کا ہاتھ کلا سے پکڑ کر غصے سے بولا، پلیز ہٹاؤ۔ یہ کہہ کر میں نے چنڈی گڑھ کی دوشیزہ کا گلا پکڑ کر عورت کو گھورتے ہوئے کہا، گیٹ لاسٹ معروم۔ وہ سر جھکا کر اوکے سر کہہ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھی۔ لڑکی مجھ سے گلا چھڑواتے ہوئے چیخ پڑی، مجھے چھوڑ دیں، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، مجھے جانے دیں، آپ کو اپنے بھگوان کا واسطہ مجھے چھوڑ دیں۔ اتنی دیر میں دونوں حبشی عورتیں دروازہ لاک کر کے باہر نکل چکی تھیں۔ دروازہ بند ہوتے ہی میں اس کے دونوں کلائیں کو پکڑ کر بولا، میں جانتا ہوں تو ایسی لڑکی نہیں ہے اور تمہیں زبردستی یہاں لایا گیا ہے۔ مجھ پر بھروسہ کرو، میں بھی ایسا لڑکا نہیں ہوں کہ تمہارے ساتھ زبردستی کروں گا۔ میں تمہیں یہاں سے نکالنے کے لیے تمہیں کمرے میں لایا ہوں۔ اگر تو چاہتی ہو کہ تو یہاں سے واپس چنڈی گڑھ جا سکو تو پلیز چیخنا چلانا بند کر اور حوصلہ سے میری بات سنو۔ میں تجھے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ میرے منہ سے چنڈی گڑھ کا لفظ سنتے ہی وہ لڑکی ایک دم سے چونک کر میری جانب دیکھتے ہوئے ایک دم سے خاموش ہو گئی، جیسے ہی اس کا مزاحمت ختم ہوئی۔ میں نے اس کی کلائیاں کو چھوڑتے ہوئے کہا، اگر تو یہاں سے نکلنا چاہتی ہو تو تمہیں مجھ پر بھروسہ رکھنا ہوگا۔ اگر یہ کر سکتی ہو تو یہاں رک کر مجھے اپنے بارے میں کچھ بتا دو کہ تمہیں یہاں کون لایا ہے اور کیسے لایا ہے۔ میں تجھے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں یہاں سے نکالنے میں تمہاری مدد ہر ممکن کوشش کروں گا، اور اگر تو اپنی مرضی سے اس نرخ میں رہنا چاہتی ہو تو وہ رہا دروازہ تو جا سکتی ہو۔ میری باتیں سن کر لڑکی چند لمحے میری جانب غور سے دیکھنے کے بعد دروازے کی جانب بڑھنے لگی۔ میں اسے دروازے کی جانب جاتے دیکھ کر بولا، جانے سے پہلے میری آخری بات سنتی جاؤ، اس کے بعد میں تمہیں خود واپس اسی حال میں چھوڑ کر آؤں گا جہاں سے تمہیں زبردستی لایا گیا ہے۔ میری بات سن کر اس کے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے۔ میں اس کی جانب بڑھتے ہوئے بولا، مجھے اگر تم سے دلی ہمدردی نہ ہوتی تو میں یہاں تمہیں اپنی صفائی پیش نہ کر رہا ہوتا، اور یہ بات تو بھی اچھی سے جانتی ہو کہ یہ سب کرنے سے مجھے یہاں کوئی روکنے والا نہیں ہے، مگر تمہیں یہاں لانے کے پیچھے میری درمندی ہے، اور شاید تمہیں دوبارہ یہ موقع نہ ملے، اور ایک دن تو مجبور ہو کر ان لڑکیوں کی طرح خوش لباس پہن کر ان کے ساتھ کھڑی ہو کر آنے والے کسی
भी शख्स का इंतजार कर रही होगी। मैंने तुम्हें जो कहना था कह दिया है, अब तुम्हें रोकूंगा नहीं तो जा सकती हो। ये कहकर मैं इसे गहरी सोच में मुब्तला करके कमरे में पड़े सोफे की जानिब चल पड़ा। लड़की चंद लम्हे वहां खड़ी गहरी सोच में मुब्तला रही। इसी दौरान मैं सोफे पर बैठकर उसके फैसले का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद वो मुझ पर एक नज़र डालकर दोपट्टे के प्लो से आंसू साफ करते हुए स्लो मोशन में चलती हुई मेरे करीब पड़े सोफे की जानिब बढ़ने लगी। मैं इसको अपनी तरफ आते देखकर इस पर एक नज़र डालकर सर झुकाकर बैठ गया। वो चलती हुई मेरे करीब आकर दूसरे सोफे पर बैठकर जार ओ कतार रोने लगी। मैं चंद लम्हे इसे रोते हुए देख रहा था कि वो रूकर अपने दिल का बोझ हल्का कर ले। कुछ देर बाद मैंने इसका हाथ पकड़कर कहा, प्लीज रोना बंद कर दो, मेरे पास टाइम बहुत कम है। मैंने अभी इतनी बात की थी कि इसने अपने हाथ को झटक कर मेरे हाथ से अपना हाथ छुड़वा लिया। मैं अपना हाथ पीछे करते हुए बोला, सॉरी। मैंने दर्दमंदी के तहत आपका हाथ पकड़ा था। अगर आपको बुरा लगा तो उसके लिए माजरत चाहता हूं। दोस्त, एक बात की वजाहत कर दूं कि मैं उसके साथ हिंदी जबान में बात कर रहा था, मगर कुछ दोस्तों को हिंदी जबान की समझ नहीं आती, इसलिए दोनों के दरमियान होने वाली गुफ्तगू को उर्दू में लिख रहा हूं ताकि सब दोस्तों को पढ़ने में किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। लड़की ने कोई रिस्पांस नहीं दी, बल्कि वो मजीद ऐसे सिमट कर बैठ गई जैसे मैं इसकी इज्जत पर हाथ डालने लगा हूं। मैं गिल के निगयार कर बोला, अच्छा तो मैं कह रहा था कि अगर आप ये रोना धोना बंद करके मुझे बताएं कि आप यहां तक कैसे पहुंची हैं। जहां तक मुझे मालूम पड़ा है कि आपका खावंद आपको यहां 5 लाख में फरोख्त करके गया है। मेरी बात सुनकर वो बुरी तरह से चौंक कर मेरी जानिब कहर आलूद नजरों से देखकर जोर से चलाई, मेरा पति ऐसा नहीं कर सकता, वो तो मुझसे बहुत प्यार करता है। तुम झूठ बोल रहे हो। ये लोग मुझे बाविश करके यहां उठा कर लाए हैं। मैं चौंकते हुए बोला, पति तुम्हारे शौहर का नाम है? वो नफी में सर हिलाते हुए बोली, नहीं। मैंने कहा, फिर ये पति कौन है? वो थोक निगल कर बोली, पतसिंह मेरा होने वाला शौहर था। कल हमारी शादी होनी थी और ये लोग शादी से एक रात पहले मुझे बाविश करके उठाकर यहां ले आए हैं। इस लड़की की बात सुनकर मैं मजीद चौंक कर उसकी जानिब देखने लगा। जहां तक मुझे बताया गया था, इसका शौहर 5 लाख के एवज इसे यहां फरोख्त करके गया है और ये कह रही है कि शादी से एक दिन कबल यहां लाई गई है। अब इस गुत्थी को सुलझाने के लिए मुझे इसकी और उसके होने वाले शौहर पतसिंह की कहानी जाननी पड़नी थी। मैं हाथ के इशारे से इसे शांत रहने का कहते हुए बोला, ये भी तो हो सकता है कि इसी पतसिंह ने तुम्हें बाविश करके यहां फरोख्त कर दिया हो। मुझे पतसिंह के बारे में थोड़ा बहुत बता सकती हो कि वो कैसा लड़का था और तुम्हारी इसके साथ शादी कहाँ होने लगी थी, जो ये लोग तुम्हें अगवा भी करके ले आए और तुम्हारे घर वालों को भी तुम्हारे बारे में इल्म नहीं हो सका। मेरी बात सुनकर लड़की अपनी आंखें पूछते हुए बोली, मैं चंडीगढ़ से नहीं बल्कि हरियाणा से हूं, जबकि पतसिंह चंडीगढ़ से है। जब मैंने कॉलेज में दाखिला लिया तो वहां कॉलेज के हॉस्टल में रहने लग गई थी। पत भी इसी कॉलेज में पढ़ता था। क्लास फेल होने की वजह से हमारी दोस्ती हुई। चंद दिनों में हमारी दोस्ती मोहब्बत में बदल कर बात शादी तक पहुंच गई। मुझे अच्छी से मालूम था कि मेरे घर वाले इस शादी पर राजी नहीं होंगे, क्योंकि पतसिंह गरीब फैमिली से ताल्लुक रखता था। मगर हम दोनों की मोहब्बत इतनी पकी चढ़ गई कि हम आने वाली हर मुश्किल के सामने डट कर मुकाबला करने का इरादा कर चुके थे। पत एक नॉर्मल घराने से ताल्लुक रखता था और हरियाणा के जमींदार सरदार की बेटी और 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। इसलिए मुझे पूरा यकीन था कि पतसिंह से शादी करने के लिए मेरे घर वाले कभी भी राजी नहीं हो सकेंगे, और मैं पत के प्यार में इतनी पागल हो चुकी थी कि अपने सब कुछ इस पर निछावर कर दिया था। जो कुछ हमें शादी के बाद करना था वो सब कुछ शादी से पहले ही कर चुके थे। इसीलिए तो मैं पत को छोड़ नहीं सकती थी। मैंने एक दिन घर पर मम्मी से बात की। मेरी बात सुनकर इनका रिएक्शन इतना पर तशद्दुद था कि मुझे यकीन हो गया था कि बस अब हमारी शादी नहीं हो सकेगी। इससे पहले कि मुझे कॉलेज जाने से मना कर दिया जाता, मैंने मम्मी से मुआफ़ी वगैरह मांग कर उनकी यकीन दहानी करवाई कि जहां अब कहेंगी मैं वहां शादी करूंगी। दूसरी तरफ पतसिंह मुझे कोर्ट मैरिज करने पर उकसाने लगा। मैं पतसिंह के प्यार में इतनी पागल हो चुकी थी कि अपने बापू की पगड़ी का भी ख्याल नहीं रखा, अपने 7 जवान सरदार भाइयों के चौड़े सीनों का भी मान नहीं रखा। और एक दिन मैं छठी पर अपनी हवेली पर हरियाणा गई थी तो प्लानिंग के तहत मैंने मौका तलाश करके अम्मी का जेवर और 2 लाख
नकदी चोरी करके रात को हवेली से निकलकर बाहर खड़े पत सिंह के संग भाग कर चंडीगढ़ के एक गांव में आ गई। जारी है।